हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। सो जिवें कि मैं कहा ही कि आपां जिहड़ा न्यूक्लियस बारे लैक्चर 4th दे विच पढ़ांगे। सो मैनूं आस आ तुसीं जिहड़े पहले 3 लैक्चर होए देख लए होणगे, ठीक है ना, समझ लए होणगे। सो अज आपां न्यूक्लियस बारे स्टडी करदे हां। न्यूक्लियस की आ, ठीक है ना। सब तो पहलां ते याद रखना कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर कीता ही। सब तो पहलां न्यूक्लियस नूं किन्ने डिस्कवर कीता? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है ना। हुण वेखो न्यूक्लियस आ, ये सब तो पहला स्ट्रक्चर बारे पढ़न लगे हाँ। वेखो न्यूक्लियस के कोल दो जो न्यूक्लियस होंदा ना, ये आले दुआले दो मैंबरेन्स होंदियां, ठीक आ। तो जिहड़ा इहदे विच सबसटांस प्रेजेंट होंदा ना जैली लाइक न्यूक्लियस दे विच, उहनूं न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जांदा जी। वेखो इहनूं समझदे हां। आ कि अपने कोल सैल, सैल दे विच की आ साइटोप्लाज्म, ठीक है। आ की आ न्यूक्लियस, ये की आ न्यूक्लियस। हुण आपां ये न्यूक्लियस कल्ले बारे पढ़न लगे, ठीक है। सब तो पहली गल की पढ़ी भी जिहड़ा न्यूक्लियस हुंदा ना, इहदे आले दुआले दो मैंबरेन्स हुंदियां। एक मैंबरेन ते आ होगी, एक मैंबरेन आ होगी। इहदे आले दुआले दो मैंबरेन्स हुंदियां, ठीक है। न्यूक्लियस दीयां दो मैंबरेन्स हो गईयां। दूजी गल, जिहड़ा न्यूक्लियस दे विच इदां दा सबसटांस प्रेजेंट हुंदा, जिहड़ा इदां दा न्यूक्लियस दे विच सबसटांस प्रेजेंट हुंदा, उहनूं की कहा जांदा वा न्यूक्लियोप्लाज्म। जिद्दां जिहड़ा सैल दे विच इदां दा जैली लाइक इहनूं की कहंदे साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म देखो साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब होता सैल, मतलब सैल का प्लाज्म, जिहड़ा सैल दे विच जैली लाइक मटीरियल। हुण जिहड़ा न्यूक्लियस दे विच प्रेजेंट इहनूं की कहंदे न्यूक्लियो प्लाज्म, मतलब न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस का प्लाज्म जिहड़ा, ठीक है ना। सो ये भी गल होगी अपने को, ठीक है। सो अगे आ जाओ। हुण जिहड़ा ते हुंदा ना न्यूक्लियस, आपां हुण सैल दे विचों न्यूक्लियस नूं बाहर लेना कढ ते हुण उहदे बारे स्टडी करनी है, ठीक है ना। सैल दे विचों न्यूक्लियस नूं की लेना आपां बाहर कढ लेना। सब तो हुण फंक्शन की हुंदा वेखो, जिहड़ा हुंदा ना आपां सैल दे विचों न्यूक्लियस नूं की कीता, आ ही अपना सैल, इहदे विच न्यूक्लियस, इहनूं मैं बाहर कढ लिया। हुण आपां इकल्ले न्यूक्लियस बारे पढ़न लगे, ठीक है ना। हुण ये जिहड़ा न्यूक्लियस हुंदा है, मैं कहा कि जिहड़ा न्यूक्लियस हुंदा ना, देखो चलो पहले पढ़ते हैं। सब तो पहली गल कि न्यूक्लियस स्टोर करता हैरीडिटरी इनफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 1। न्यूक्लियस, हुण पॉइंट नंबर 1 की है, न्यूक्लियस स्टोर करता हैरीडिटरी इनफॉर्मेशन। न्यूक्लियस की स्टोर करता हैरीडिटरी इनफॉर्मेशन। अगे पॉइंट 1 दे विच ही आ, न्यूक्लियस दे विच की आ क्रोमोसोम्स। पिछे पढ़िया ही कि न्यूक्लियस दे विच की हुंदे इदां क्रोमोसोम्स हुंदे। क्रोमोसोम दे विच डीएनए हुंदा। अगे डीएनए की फुल फॉर्म दसी है, याद रखनी है। डीएनए की फुल फॉर्म की हुंदी है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक हुंदा वा डीएनए, डीएनए इहदा ते मैं तुहानूं दसदा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। एक डीएनए तरह एक हुंदा आरएनए। इहदी फुल फॉर्म की हुंदी है? बस आ डीऑक्सी नूं हटा दो ते आ राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये की है आरएनए की फुल फॉर्म। डीएनए की फुल फॉर्म की है? डीऑक्सी। आ जिहड़ा डीऑक्सी है ना, इन्हें नाल लग जाना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लियस है सैल दे विच की ही न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दे विच की ही क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स दे विच की है डीएनए। आका बनाया ना, आ की है क्रोमोसोम, आ की है क्रोमोसोम, इहदे विच इदां इदां की प्रेजेंट आ डीएनए, ठीक है। अगे आ जाओ। आ मैं डीएनए का थोड़ा जिहा स्ट्रक्चर बनाया, इदां दा डीएनए हुंदा अपने। टीवी दे विच भी तुसीं देखिया होना, इदां घुम्मण दी हुंदी। अपनी बुक ते देख लिओ, तुहाडी बुक ते होना डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियस सैल दे विच की है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नूं लिया सैल दे विचों बाहर कढ। न्यूक्लियस दे विच हुण की अपने कोल क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स तो जो मैं कहा क्रोमोसोम्स तुहाडे दिमाग च आ चीज़ आ जानी चाहिए। हुण क्रोमोसोम्स दे विच की आ डीएनए, डीएनए। हुण अगे आ जाओ डीएनए दे विच, डीएनए दे कोल की है जीन्स। सैल दे विच न्यूक्लियस आ, न्यूक्लियस दे कोल की है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स दे विच की है डीएनए, डीएनए दे विच की है जीन्स, डीएनए दे विच की है जीन्स। हुण जीन्स की होंदे, मान लो मैं एक डीएनए का पीस ले लिया, आ की है डीएनए, आ जिहड़ा इन्ना हिस्सा ना, ये की है जीन,
ਆ ਇੱਦਾਂ ਇਹ DNA ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਨ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ DNA ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ DNA, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਫਥ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਏ। ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? DNA। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ DNA ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਆਹ DNA ਬਣਾ ਲਿਆ। DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜੀਨਸ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ DNA ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ DNA ਦਾ, ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ DNA ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਵਰਗਾ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਵਰਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਵਰਗਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਵਰਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਵਰਗਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵਰਗਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੋਰੇ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗੋਰਾ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਗੋਰੇਪਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੇਪਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜੀਨਸ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਜੀਨਸ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੋਰੇ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਗੋਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੋਰੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ? ਜੀਨ ਨੇ। ਇਹੀ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇਰੇ ਦਾ ਨੱਕ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨੱਕ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਜੀਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਆ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨੱਕ ਤਿੱਖਾ ਆ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਲੰਬੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਨਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨੱਕ ਉਹਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਨਸ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜੀਨਸ। ਅਤੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੀ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਮੇਕ ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੇਕ ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮਸ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ? ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮਸ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ? ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਚੇਨ। ਵੇਖੋ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮ ਬਣਾਤਾ। ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ? ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ 29-30 ਇੱਦਾਂ 29 ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ।
सो जिहड़े अमाइनो एसिड्स हुंदे आ ना, अमाइनो ए मतलब अमाइनो एसिड, ए एक अमाइनो एसिड, फिर दूजा अमाइनो एसिड, फिर तीजा अमाइनो एसिड, इदां कर करके हज़ारां लखां करोड़ां जुड़ के की बनाते हैं प्रोटीन। सो प्रोटीन की है एक चेन आ, चेन ही बनती पई है कादी अमाइनो एसिड्स की चेन। प्रोटीन की है चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स की है प्रोटीन। जो मैं प्रोटीन कहां तुहाडे दिमाग च आ जाना चाहिए, हाँ ये अमाइनो एसिड्स की चेन आ, ठीक है। तो जिहड़ा अपने कोल प्रोटीन किन्ने बनाया, राइबोसोम ने, राइबोसोम किन्ने बनाया, न्यूक्लियस ने। गल मुक्की है भी। हुण आपां कुछ पढ़ते हैं सैल वॉल बारे। मैं अगे भी दस्सिया सैल वॉल किहदे विच प्रेजेंट हुंदी है, सिर्फ प्लांट सैल दे विच प्रेजेंट हुंदी। हुण सैल दी कंध आ गई है, सैल इहदे आले दुआले सैल वॉल प्रेजेंट आ, ठीक है। हुण इन्हें की करना, इन्हें इस सैल नूं सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। जिहड़ी कंध हुंदी साडे घरां नूं सपोर्ट ही प्रोवाइड करदी है, साडे घरां नूं प्रोटैक्शन प्रोवाइड करदी कि तो हनेरी आवे मींह आवे असीं भेजदे ते नहीं ना, ठीक है ना। सो उसी तरह सैल दे विच जिहड़ी सैल वॉल है प्रोटैक्ट करदी, उन्हें एक उन्होंने प्रोटैक्ट करदी आ सैल नूं, ते एक की करदी उन्होंने सपोर्ट करदी है, सपोर्ट प्रोवाइड करदी है कि सैल जिहड़ा वा वो ज़्यादा हिले ढुले ना, खराब ना होए, मतलब खत्म ना होए। स्ट्रक्चर देखो जिहड़ी हुंदी है अपने कोल सैल वॉल कित्थे प्रेजेंट हुंदी, लाइज आउटसाइड दी सैल मैंबरेन। आ की सैल, आ की ओहदी सैल मैंबरेन, ओहदे बाहर ही हुंदी, ओही लिखिया लाइज आउटसाइड दी सैल मैंबरेन। किहदे विच हुंदी है, इक ते हुंदी प्लांट्स दे विच हुंदी है, ठीक है ना। एलगी दे विच भी हुंदी, एलगी भी एक ऑर्गेनिज्म आ, फंजाई ये भी एक ऑर्गेनिज्म, जिद्दां प्लांट्स एक ऑर्गेनिज्म है ना, उहदा एलगी फंजाई बैक्टीरिया ये भी की है, कुछ एक ऑर्गेनिजम्स हुंदे, ठीक है ना। इन्हां बारे आपां अगे पढ़ांगे, इन्हां बारे अगे पढ़ांगे, ठीक है ना। तो सैल वॉल किहदे विच नहीं मिलती, एनीमल सैल दे विच सैल वॉल नहीं मिलती, ये मैं अगे भी पढ़ लिया, अगे आपां पढ़ाता। अगे आ गई अपने कोल प्लाज्मा मैंबरेन या सैल मैंबरेन। आ जिहड़ी मैंबरेन सैल दी इहदे बारे पढ़ना। सैपरेट करदी इंटरनल अते एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखो सैल दे विच जो भी अंदर वा ते जो सैल दे विच बाहर आ, ठीक है ना। सैल दे आ चलो थोड़ा जिहा वधिया तरह करते हैं, मतलब जो सैल दे अंदर वालियां चीज़ां है तो जो सैल दे बाहर वालियां चीज़ां आ। आ की आ कोई बाहर चीज़ां पईयां काफ़ी सारियां, ये बाहर चीज़ां पईयां। आ गई अपना सैल, हुण सैल दे विच भी कोई चीज़ां पईयां, ठीक है ना। हुण ये जिहड़ी अपने कोल हैगी आ सैल मैंबरेन, ये की करदी पई है भी आ जिहड़ा बाहर वाला वातावरण है तो सैल दे अंदर वाला वातावरण, इन्हां दोवां नूं अलग करदी पई है, सैपरेट करदी पई है सैल दे अंदर ते सैल दे बाहर वाले इन्वायरमेंट, ठीक है। सलैक्टिव परमीएबिलिटी, सलैक्टिव परमीएबिलिटी का मतलब की होंदा वा, देखो परमीएबल का की मतलब होंदा। सब तो पहले मैं तुहानूं परमीएबल का मतलब दसदा, आ लिखिया ना परमीएबिलिटी। सब तो पहले तुहानूं मैं किहदा मतलब दसदा, परमीएबल। परमीएबल का की मतलब होंदा, आपां की कीता, आपां ना एक लिया एक बाल्टी लई, की लई बाल्टी, ठीक है। बाल्टी के उत्ते आपां इत्थे की रख दी, मिट्टी, की रख दी, मिट्टी रख दी। हुण उपरों मैं की पाया, पानी। मैं जग लिया, जग दे नाल मैं मिट्टी दे उत्ते पानी पा रहा, ठीक है ना। हुण जदों मैं जग दे नाल मिट्टी दे उत्ते पानी पाया तो जिहड़ा पानी है ना वो हौली हौली कित्थे जाई जांदा, इहदे विच जाई जांदा, हौली हौली जिहड़ी साडी बाल्टी है भरी जा रही, जिन्ना जिन्ना पानी पाई गए बाल्टी साडी उन्नी नहीं भरी गई। सो इत्थों की गल हुई कि जिहड़ी मिट्टी है ना ये पानी दे लई परमीएबल, मतलब ये पानी नूं अपने विचों पास होण दे रही है। जिहड़ी मिट्टी अपने विचों पानी नूं पास होण दे रही है, इहदा मतलब मिट्टी की है, एक मिट्टी की है परमीएबल, ठीक है ना। की है परमीएबल। हुण अगे चीज़ आ जाओ, परमीएबिलिटी समझ लगे, परमीएबल कह लो परमीएबिलिटी कह लो सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। परमीएबिलिटी का मतलब की है कि जो चीज़ जिदा मतलब मिट्टी है, मिट्टी पानी के लिए की है परमीएबल, क्यों, क्योंकि जिहड़ी मिट्टी है पानी नूं अपने विचों पास होण दे रही है, ठीक है। जिहड़ी सैल मैंबरेन हुंदी है जां प्लाज्मा मैंबरेन हुंदी है सलैक्टिवली परमीएबल हुंदी। सलैक्टिव परमीएबिलिटी का मतलब की है कि हुण जिहड़ी मान लो ये सैल मैंबरेन आ अपना सैल आ की है सैल मैंबरेन। हुण मान लो मैं इधरों पानी ने इधरों सैल दे विच जाना, ठीक है ना। सैल मैंबरेन ने की करता है, पानी नूं पास होण दित्ता, अपने कोल ते पानी आ गया सैल दे विच, ठीक है। बाहरों मैं सैल दे उत्ते पानी पाया,
ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੀਏਬਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਚੇਨ ਆਫ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੂਇਡ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਐਂਡ ਔਰਗੇਨੈਲਿਸ। ਵੇਖੋ ਆ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਆ, ਆ ਕੀ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਆ ਕੀ ਆ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਇਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈੱਲ ਔਰਗੇਨੈਲਿਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਇਹੀ ਆ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਔਰਗੇਨੈਲਿਸ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈੱਲ ਔਰਗੇਨੈਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਲੀ ਲਾਈਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਲਓ NaCl, ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਆ। CH3COO ਨੈਗੇਟਿਵ, Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਲਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਏਡਸ ਇਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ A ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ B ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੇੜੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਕੇ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਪਰਮੀਏਬਲ। ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮਤਲਬ, ਸੈਮੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸਿਲੈਕਟਿਵ। ਪਰਮੀਏਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੋ ਪਾਸ। ਠੀਕ ਆ। ਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੀਏਬਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆ ਇਹ ਪਰਮੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਆ। ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਇਹ ਉਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇਹ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਨਾ,
ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇਹ ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਆ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੈਟ ਲਿਆਂਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਦਊਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਫੈਟ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਆ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਆ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਸੈਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇਹ ਕੀ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੈਮੀ ਪਰਮੀਏਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਲਓ, ਆਂਡੇ ਨੂੰ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਲਿਆ, ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਕੱਚ ਪਾਤਾ ਮੈਂ HCl ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਂਡਾ ਲਿਆ, ਆਂਡੇ ਨੂੰ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਂਡਾ, ਆਂਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਡੇ ਪਸੰਦ ਆ ਖਾਣੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਐਗਸ ਖਾਣੇ ਪਸੰਦ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਆਪਣਾ ਐਗ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈੱਲ ਐਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਗਰੀਨ ਜੀ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਆ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਸੈੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਂਡੇ ਨੂੰ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੁਲ ਗਿਆ। HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੁਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘੁਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਰੈੱਡ ਆ, ਇਹ ਕੀ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਆਂਡੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਗਿਆ, ਘੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਕੱਲੀ ਕੀ ਬਚ ਗਈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਂਡੇ ਨੂੰ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਜਾਂਦਾ ਘੁਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈੱਲ ਘੁਲ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈੱਲ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈੱਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ। ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦੇ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। HCl ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਸ਼ੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ। ਜਦੋਂ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ। ਜਦੋਂ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ। ਇਹ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਡਿਜ਼ੋਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੀਚੇ ਕੀ ਬਚ ਜਾਣੀ ਆ, ਗਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਗਰੀਨ ਕਲਰ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਨ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਿਲੋ ਦੀ ਸ਼ੈੱਲ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਸ਼ੈੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਜ਼ੋਲਵ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਗਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਗ ਵਾਲੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, HCl ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ।
सो बेटा लैक्चर 4th भी अज कंप्लीट हो गया। कंसैप्ट ऑफ हाई कंसनट्रेशन एंड लो कंसनट्रेशन आप नैक्सट लैक्चर के करांगे, लैक्चर 5th के, ठीक है ना। सो थोड़ा जिहा चैप्टर रह गया, मतलब मेन की है कि समझने वाली चीज़ें समझ लोगे मौजा लोगे, ठीक है ना। सो पुराने लैक्चर भी सुन लेना, इसनूं भी सुन लेना, जिथों ना समझ लगे मैनू पुछ लेना, नीचे कमेंट्स दे विच पुछ लो जां मैनू फोन ते पुछ लो, ठीक है ना। सो ठीक है बेटा, थैंक यू।